اسرائیل نے ان کو یہ کہا تھا کہ حماس ان جگہوں کو ارادتاً نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیل اپنی انسانیت دشمن پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عالمی طاقتوں اور وسائل کا بڑی چابک دستی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اسرائیل کے اس گھناؤنے کردار کا بین الاقوامی برادری کو پتہ بھی ہے۔ عالم عرب سے متعلق اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ وہ آئندہ کچھ عرصے میں عرب ممالک کے ساتھ معاہدات کے ذریعے خود کو تسلیم کروا لے گا۔ اس طرح عرب ممالک ایک ایک کر کے اسرائیلی مملکت کو تسلیم کر لیں گے۔ اسرائیل ایک طرف تو امن معاہدوں کا پرچار کر رہا ہے، دوسری جانب مڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حال ہی میں شہری تحفظ کے عنوان سے تاریخ کی سب سے بڑی مشقیں شروع کی۔ ان کی سربراہی امریکی جنرل کو سونپی گئی۔ علاوہ ازیں فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم سلام فیاض نے کہا کہ اگر اسرائیل نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو امن مذاکرات ناکام ہو سکتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ فلسطین میں عیسائی اور مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ صہیونی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عیسائیوں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ اسرائیل مارٹر حملوں کا جواز بنا کر مظلوم فلسطینیوں کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے ہے۔ اب مذاکرات کا اور کوئی دور بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جا رہا تاکہ اسرائیل کو کسی مسئلے پر اپنے مفادات سے پیچھے نہ ہٹنا پڑے جو وہ نہیں چاہتا۔ حماس اور الفتح کی مصالحت فلسطینیوں کے حقوق دلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ الفتح کے صدر محمود عباس کی جانب سے حماس کو مصالحت کی پیشکش پر حماس کی جانب سے مثبت رد عمل کا سامنے آنا نیک شگون کہا جاتا رہا۔ حماس نے الفتح سے مصالحت کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس کی پیشکش کو قبول کر کے معاملہ فہمی کا ثبوت دیا۔ ایک عرب ٹیلی ویژن کے مطابق حماس کے رہنما اور سابق فلسطینی وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ نے محمود عباس کی پیشکش کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ قومی یکجہتی کے لیے وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے محمود عباس کی تقریر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں محمود عباس کی تقریر میں مثبت جذبہ نظر آ رہا تھا، لہٰذا حماس فوری طور پر قومی مصالحتی مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس دفعہ محمود عباس نے حماس کو مذاکرات سے پہلے غزہ کا قبضہ چھوڑنا ہوگا یا نہیں، مگر اس سلسلے میں صدر محمود عباس کے قریبی ساتھیوں کا کہنا تھا کہ غزہ کا قبضہ چھوڑنے کی شرط برقرار ہے۔ مذاکراتی ٹیم کے سینئر رہنما صائب ارکان نے ان مذاکرات کو نئی بات قرار نہیں دیا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے ایسے کئی دور پہلے بھی چل چکے ہیں، اصل بات ان کا کسی نتیجے تک پہنچنا ہے۔ اگر حماس اور الفتح مل کر فلسطینی عوام کے مسائل کا حل سوچنے کی تدبیر کریں تو فلسطین کے لیے خوشی اور امید کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں تقریباً 900 نئے یہودی گھروں کی تعمیر کا اعلان کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ حقیقی امن کا ہرگز خواہاں نہیں ہے۔ وسیع تر اسرائیل کے خواب کی تکمیل کے لیے وہ اپنے مذموم منصوبوں سے ہرگز پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اسرائیل کے وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات زیو بوئم نے کہا کہ 763 گھر پسگٹ میں اور 121 ماہ میں تعمیر کیے جائیں گے۔ اسرائیل کے اس اعلان سے امن مذاکرات کو شدید نقصان پہنچا، جو کہ پہلے ہی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کے کرپشن سکینڈل کے باعث ناکامی سے دوچار ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ عالم عرب کے قلب میں یہودیوں کے وجود کی شکل میں مسلم مخالف قوتوں نے مسلمانوں کے دلوں پر خنجر گھونپا۔ 14 مئی 1948 کو فلسطین میں اسرائیلی مملکت کے قیام کے بعد سے آج تک فلسطینی عوام جن مصائب اور مظالم سے گزر رہے ہیں ان سے ساری دنیا واقف ہے۔ ظلم و جبر کے ان واقعات نے پوری ملت اسلامیہ کو بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں 60 سال پہلے صہیونیوں نے باقاعدہ اپنی مملکت کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 77% فلسطینی رقبے پر صہیونی قابض ہو گئے اور 9,25,000 فلسطینیوں میں سے 8 لاکھ کو بے گھر اور ملک بدر کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کے ہزاروں گھروں کو برباد کر دیا گیا اور دنیا کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو لا لا کر فلسطین میں بسایا گیا۔ چنانچہ 1949 سے 2006 تک 28 لاکھ یہودی فلسطین آئے اور اس طرح ان کی مجموعی تعداد 50 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 1971 میں یہودیوں نے انگریزوں سے وہ مشہور پروانہ حاصل کر لیا جو اعلان بلفور کے نام سے مشہور ہے۔ اس پروانے کی بنیاد پر آج سے 60 سال پہلے یہودی مملکت کو ارض فلسطین میں وجود بخشا گیا۔ سلطنت برطانیہ نے اس معاہدے کے ذریعے دنیا بھر میں بکھری ہوئی قوم کو فلسطین میں لا کر بسانے کا وعدہ کیا۔ فلسطین پر انگریزوں کے قبضے اور اعلان بلفور سے یہودیوں کے ایک طویل المیعاد منصوبے کی تکمیل ہو گئی۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। 14 मई 1948 को अंग्रेजों ने अपना मिशन मुकम्मल करके फिलिस्तीन से अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया, लेकिन अरबों को यहूदियों के जुल्म सितम का शिकार बनाकर ऐसा जुल्म किया जिसकी नज़ीर पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। इसी साजिश के नतीजे में आज फिलिस्तीनी यहूदियों के मजालिम का शिकार हैं। यहूदियों के बच्चे बच्चे के दिमाग में मुसलमानों से दुश्मनी ठोंस दी जाती है और उन्हें यह सबक अजबर करा दिया जाता है कि फिलिस्तीन तुम्हारा है और तुम्हें वापस मिलना चाहिए। इसराइल का मजीद यहूदी बस्तियों की तामीर का ऐलान क़याम अमन की राह में बहुत बड़ी रुकावट का पेश खैमा है और इस इक़दाम से ही साबित हो रहा है कि आगे अमन अमल कामयाब होगा या नाकाम। 1967 में इसराइल के कब्जे के बाद से ये दोनों इलाके मुल्हक हैं। नई तामीरात के हवाले से ऐलान तब किया गया जब ओलमर्ट अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे का आगाज करने वाले थे, जिसमें फ़लस्तीनियों के हवाले से अमन मुज़ाकरात और शाम के साथ बातचीत के बारे में गौर किया जाना था। इसराइल पूरी दुनिया से यहूदियों के बसाने के लिए सरगर्म है। इसराइल में उनके कारोबार समेत अमन और तरक्की की जमानत फराहम की जाती है। आबादी की तादाद को बढ़ाने के लिए यहूदियों को यहाँ आबाद करना इसराइल का मंसूबा है। आबादी की तरतीब में यही तब्दीली मुस्तकबिल के इसराइल का तयन करेगी। मगरबी किनारे में 1997 में सिर्फ 500 यहूदी आबाद थे। सन 2000 में उनकी तादाद 2 लाख तक पहुंच गई थी। इसराइल दुनिया की चंद बड़ी शहरी आबादियों में शुमार होता है, जो GNP के एतबार से दुनिया की सबसे ज्यादा आमदनी सोसाइटी भी है। बहुत सी पुरकशिश अलामतें हैं जो दुनिया भर से यहूदियों को इसराइल में बसाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ताकि इसराइल आबादी के एतबार से भी कुव्वत पकड़े और फ़लस्तीनियों के गलबे का तदारुक हो सके। अजीम तर और वसी तर इसराइल के ख्वाब की तकमील के लिए यहूदियों की आबादकारी को एक ज़रूरी अमल शुमार किया जाता है। फ़लस्तीनी कार्रवाइयों ने अलबत्ता इसराइल की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यहूदी आबादकारी में नुमायां कमी आई, क्योंकि गैर महफूज इसराइल किसी भी यहूदी बिजनेसमैन के लिए पसंदीदा जगह नहीं थी। इसराइल को अमरीकी और यूरोपीय इमदाद से जदीद तरीन सोसाइटी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें 4000 से जायद जदीद तरीन सनतें सरगर्म थीं। फिलिस्तीनी मुजाहमत ने इसराइल को उसी पुरानी हालत पर ला खड़ा किया। लबनान जंग ने पहली मरतबा इसराइल को माशी खसारे से दोचार किया। मार्च में भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यहूद ओलमर्ट ने गर्ब उर्दन में मजीद यहूदियों की आबादकारी के मंसूबे की मंजूरी दी। गर्ब उर्दन में उस वक्त भी 2,80,000 यहूदी आबाद थे। फ़लस्तीनी हुक्काम ने तब ही इसे क़याम अमन के अमल को तबाह करने की कोशिश करार देते हुए अमरीका से यह मुतालबा किया था कि वो इसराइली हुकूमत का फैसला तब्दील करवाए। नए घर बनाने का फैसला मखलूत हुकूमत में शामिल एक इंतहाई क़दामत पसंद जमात के दबाव के बाद किया गया था, जिसने हुकूमत से अलग होने की धमकी दी थी। अमेरिका और इसराइल का मकसद वसी तर इसराइल की तश्कील है, यानी इसराइली सरहदों की तौसी करके इसमें इराक, शाम, लबनान, उर्दन, फ़लस्तीन और सऊदी इलाकों की शमूलियत। इसके लिए सबसे पहला कदम तो वो यरूशलेम में नई यहूदी तामीरात से उठा रहा है। इन तामीरात का सिलसिला इसने अरसा दराज से छेड़ रखा है। न सिर्फ ये कि इसने यरूशलेम में नई आबादियों का सिलसिला शुरू कर रखा है, बल्कि वो गोलान पर घर बनाने का भी इरादा रखता है। हत्ता कि 2003 में इसराइल ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर नए आबादकारों के लिए हजारों घर तामीर करने का भी सिलसिला शुरू किया और इस पर बाकायदा ऐलान किया था कि शाम से 1968 में छीनी गई जमीन पर कब्जा मजबूत करने के लिए आइंदा 3 बरस में आबादी में 50% इजाफा होगा। इसराइली वजारत दिफा ने कहा था कि गोलान इसराइल का अटूट हिस्सा है। इस इलाके में नई बस्तियां तामीर की जाएंगी। 17,000 से जायद इसराइली आबादकार वहां आबाद हैं। इसराइल कुव्वत और कब्जे से वसी तर इसराइल के ख्वाब की तकमील के लिए फ़लस्तीनी इलाकों को हड़प कर लेना चाहता है और अरब इलाकों पर भी निगाहें जमाए हुए है। शाम के मुज़ाकरात और गोलान की पहाड़ियों से दस्तबरदारी के लिए आमादगी शाम के जिहादियों के हमलों से बचने की कोशिश है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका ने यकीन दहानी कराई थी कि रोड मैप के तहत बस्तियों में इजाफा नहीं किया जाएगा। रोड मैप में इसराइल को नई बस्तियां बनाने से रोका गया और फ़लस्तीनियों को इसराइल मुखालिफ हमले रोकने के लिए इक़दामात करने के लिए कहा गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत गर्ब उर्दन और गज़ा की पट्टी में बनने वाली तमाम बस्तियां गैर कानूनी हैं, मगर इसराइल इस बात से इंसाफ नहीं करता। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी और बैनुल-अक़वामी
خصوصاً مسلم برادری نے اسرائیلی اعلان کی مذمت کی کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ یہودی بستیوں کی تعمیر میں مختص کی جانے والی رقم اسرائیل میں کم آمدنی والے خاندانوں اور نوجوان جوڑوں کی رہائش کے حصول میں مدد کے لیے دی جائے گی۔ غزہ، غرب اردن، یروشلم میں یہودی بستیاں بنانے کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے گئے۔ اسرائیل اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر ناجائز حربے استعمال کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری اس پر خاموش ہے۔ امریکہ وسیع تر اسرائیل کے لیے اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اسرائیل مرحلہ وار یہودی بستیوں کی تعمیر کو جاری رکھے ہوئے ہے، جو کہ اس کے مذموم ارادوں کا مظہر ہے کہ اس کی نیت میں فتور ہے۔ امن کانفرنس صرف امن کا بے بنیاد پرچار ہی رہا۔ اسرائیل حقیقی طور پر اس کے لیے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر وہ حقیقی امن اور خطے میں سکون کا خواہاں ہوتا تو کوئی نہ کوئی نئی جنگ نہ چھیڑتا، بلکہ پہلے کے مسائل کو بھی سلجھانے کی کوشش کرتا۔ اسرائیل مسلسل غزہ کے فلسطینیوں پر اپنے مظالم برپا کر رہا ہے۔ غزہ کے فلسطینی مزاحمت کاروں کی طرف سے اسرائیل پر فائر کیے جانے والے راکٹ حملوں کے جواب کی آڑ میں اسرائیل کی بھاری اور طاقتور افواج نے تباہ کن ہتھیاروں سے اپنے ملک سے کمزور ملک فلسطین، جس کی اپنی فوج بھی نہیں ہے، اس پر حملے کر رہا ہے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے راکٹ حملوں کے نتیجے میں 2001 سے اب تک صرف 14 اسرائیلی ہلاک ہوئے، جبکہ اس کے برعکس نومبر 2007 میں اناپولس میں ہونے والی امن کانفرنس کے بعد تب تک چند ہفتوں میں اسرائیلی افواج 300 سے زائد فلسطینی افراد کو شہید کر چکی تھی۔ 2000 سے اب تک اسرائیل تقریباً 40,000 فلسطینی مرد، عورتوں اور بچوں کو شہید کر چکا ہے۔ اسرائیل نے اب اپنے فوجی دستوں کو فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے بعد غزہ پٹی سے باہر نکال لیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ سے اپنے فوجیوں کو اس وقت باہر نکالا جب 100 سے زائد فلسطینی عوام کو بے دردی سے قتل کرنے پر اسے شدید بین الاقوامی تنقید اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شمالی غزہ میں کیے جانے والے فوجی آپریشن کو اسرائیل نے گرم سردیوں کا نام دیا تھا، جس میں اس کے جیواتی اور بارک عام بریگیڈ نے فضائیہ کی مدد سے حصہ لیا تھا۔ یورپی یونین، یونائٹڈ نیشن اور کیتھولک پوپ نے اسرائیل سے اپیل کی تھی کہ وہ فوری طور پر غزہ میں جاری اپنے فوجی آپریشن کو ختم کرے، جس کے جواب میں اسرائیل نے کہا تھا کہ اسرائیل کا یہ فوجی حملہ اس کے سیلف ڈیفنس کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ فلسطین کے حماس کے زیر کنٹرول سرحدی علاقوں سے اسرائیل کے اندر راکٹ پھینکے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین کے صدر سیلوینیا نے فلسطین پر اسرائیل کے فوجی حملے کی سخت مذمت بھی کی اور یورپین باڈیز فورن پالیسی چیف ہادیر سولانہ کو اسرائیل اور ویسٹ بینک کے فوری دورے پر بھیجا۔ یورپی یونین کے صدر سلوینیا نے کہا کہ غزہ کے سویلین کی اسرائیل کے ہاتھوں ہلاکتوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لاء کے سخت خلاف ہے کہ جنگ میں شہریوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے فلسطین کے علاقوں سے اسرائیل پر گرائے جانے والے راکٹوں کے عمل کی مذمت کرتے ہوئے ان کو فوری طور پر روکنے کی استدعا کی۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی ہلاکتوں کی مذمت کی۔ نیو یارک میں سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر انہوں نے فلسطینی مزاحمت کاروں کو راکٹ حملے بند کرنے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اسرائیل اپنے سیلف ڈیفنس کا حق رکھتا ہے، لیکن اسرائیل کا ایک کمزور ملک کے خلاف حد سے زیادہ فوجی طاقت کا استعمال قابل مذمت ہے، جس کے نتیجے میں کثیر تعداد میں سویلین ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو فوجی آپریشن ختم کرنے کا کہا اور انہوں نے کہا کہ میں فلسطین کے راکٹ حملوں کی مذمت کرتا ہوں جنہیں فوری طور پر بند کیا جائے۔ غزہ کے شہری کثیر تعداد میں جاں بحق ہونے والے ہم وطنوں کے غم میں سوگوار تھے۔ انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف احتجاج کے طور پر اپنی ریلیاں نکالی۔ اس کے علاوہ لبنان میں اسرائیلی بارڈر کے قریب 1000 کی تعداد میں افراد جو لبنانی اور فلسطینی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی۔ جنوبی لبنان کی سرحد پر واقع گاؤں کفار قلعے کے مقام پر مظاہرین نے اکٹھے ہو کر ڈیتھ ٹو اسرائیل اور فلسطین میں ہمارے بیٹوں کا ناحق کیا ہوا خون رائے گا نہیں جائے گا کے نعرے لگائے۔ غزہ میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو مصر میں علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مصری حکام نے رفح کراسنگ کو کھول دیا۔ مصر نے فلسطینی اتھارٹی کی درخواست پر ایسے 250 زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے مصر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حقوق انسانی کی رہنمائی تسلیم القدس عربی نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے فلسطینی عوام کے ہولوکاسٹ کی جو دھمکی دی وہ توجہ طلب امر ہے، اور غزہ پر اسرائیل کا کیا جانے والا فوجی حملہ اسرائیل کے خطرناک عزائم کا ثبوت ہے۔
जब भी हमास के रवैये में थोड़ी सी लचक पैदा होती है या फलस्तीन के हवाले से अमन मुज़ाकरात में किसी किस्म की पेशरफ्त होने लगती है, इसराइल क़याम अमन के अमल में रोड़े अटकाना शुरू कर देता है। यहूदी बस्तियों की तामीर का मामला तो इसराइल का बहुत पहले से छिड़ा हुआ है, मगर अमेरिका के रोड मैप मंसूबे के तहत इसको वक्ती तौर पर खटाई में डाल दिया गया था, लेकिन इसको मुस्तकिल ठप करना इसराइल के इरादों का कतन हिस्सा नहीं। यही वजह है कि आजकल फिर यहूदी बस्तियों की तामीर का मसला छिड़ा हुआ है। अमेरिका को इस अम्र का एतराफ़ है कि क़याम अमन के रास्ते में यहूदी बस्तियों की तामीर बहुत बड़ा मसला है। हकीकत यही है कि ज़मीन फ़लस्तीनियों की है और इस पर हक भी उनका है, मगर यहूदियों ने वहाँ नाजायज़ तौर पर तसल्लुत जमा रखा है। सारी दुनिया जानती है कि ये बस्तियाँ गैर कानूनी हैं। ये यहूदी बस्तियाँ इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान 41 बरस से लड़ाई की वजूहात हैं। गर्ब उर्दन में इस वक्त 2,80,000 यहूदी आबाद हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम बार बार ये मुतालबा कर चुके हैं कि ये क़याम अमन के अमल को तबाह करने की कोशिश है। फ़लस्तीनी मुज़ाकरातकार साइब बरकात ने भी इस फैसले पर कहा कि इससे फ़लस्तीन इंतज़ामिया की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। इसराइल के इस इक़दाम से क़याम अमन के अमल और इसके लिए की गई बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हेनरी किसिंजर का भी ख्याल था कि मशरिक़ वस्ता में कामयाबी के लिए अमरीका को किसी न किसी वक्त बहुत ज़्यादा कोशिशें करना पड़ेंगी, बिलखुसूस उस वक्त जब मामलात तातुल का शिकार हो जाएं। मशरिक़ वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस करवाने से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कोंडोलीज़ा राइस ने ऐसे साबिक़ अमरीकी ओहदेदारों से भी मुलाकातें की थीं जिनका फ़लस्तीनी मसले में अमन के हवाले से माजी में किसी किस्म का किरदार था। इन मुलाकातों को कोंडोलीज़ा राइस ने मुफीद करार दिया था, मगर उनके मुस्बत नताइज अभी तक नजर नहीं आए। इसके लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने जो हिकमत अमली अपनाई थी वो ये थी कि दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात में मिल्कियत का एहसास दिलाया जाए और उनमें से किसी को भी कोने में न धकेला जाए। मगर इस हिकमत अमली के बरअक्स अमरीका का अमली किरदार देख लें तो वाज़ेह नजर आता है कि अमरीका ने फ़लस्तीनियों को एक कोने में धकेल दिया है। सदर बुश की इसराइल की 60वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत, इसराइल के साथ अहदो पैमान, उसके तहफ़्फ़ुज़ात की यकीन दहानी और फिर मुतवक्किल सदारती उम्मीदवार बाराक ओबामा से लेकर हिलरी तक सबका इसराइल को आशीर्वाद कहना और इसके मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात की यकीन दहानी कराना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमरीका को फ़लस्तीनियों की नहीं सिर्फ इसराइलियों की फ़िक्र है और उन्हीं के मफादात के लिए वो सरगर्म और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए फ़िक्रमंद है। कोंडोलीज़ा राइस के बारे में कहा जाता है कि उनमें मुज़ाकरात की सलाहियत है, मगर इसराइली वज़ीर आज़म यहूद ओलमर्ट और सदर महमूद अब्बास दोनों यकतरफा तौर पर किसी फैसले की पोजीशन में नहीं, जबकि मुज़ाकरात के कामयाब न होने की बुनियादी वजह हमास को नज़रअंदाज करना था, जो अमरीका की समझ में नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा मसला यह है कि इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों ही बैतुल मक़दिस को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। इसराइल में शामिल इलाकों से नकल मकानी कर जाने वाले फ़लस्तीनियों की वापसी भी एक बड़ा मसला है। इसराइल ने मजलूम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी भी अजीरन कर रखी है और गज़ा की नाकाबंदी करके उनकी ज़िंदगियों का खात्मा किया जा रहा है। इस हवाले से इसराइल अल-फतह के साथ मुज़ाकरात तो कर रहा था, मगर हमास को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था। हालांकि हमास वाहिद फरीक है जो कि गज़ा के शहरियों की नुमाइंदा जमात है और इसका मौक़िफ़ उसूली है। इसराइल और हमास के माबैन मुआहदे के लिए कोशिशों के बारे में इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे और अब इसराइल ने हमास के साथ जंगबंदी का मुआहदा मौसर होने की तस्दीक कर दी, जिससे गज़ा पर हुक्मरान हमास के साथ 1 साला लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। गज़ा को लेकर अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 7 इसराइली हलाक हो चुके हैं। इस मुआहदे के बारे में बात करते हुए इसराइली हुकूमत को तर्जुमान मार्क वेगेफ ने बताया कि मुआहदे के मुताबिक लड़ाई ख़त्म होने की सूरत में इसराइल जल्द गज़ा का मुहासरा ख़त्म कर देगा और इसके साथ साथ हमास से इसराइली फ़ौज की रिहाई बारे में मुज़ाकरात में भी तेज़ी लाई जाएगी। इसराइली हुक्काम ने हमास के साथ मुज़ाकरात मौसर होने की तस्दीक की तो अपोजिशन पार्टी को यह मुआहदा हज़म होना दुश्वार हो गया और इसराइल अपोजिशन पार्टी के रहनुमा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, जो कि अब वज़ीर आज़म हैं, कि हम इसराइल के हमास और दीगर मुज़ाहमती जमातों के साथ मुआहदे को मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि गज़ा पर फिलफार हमला किया जाए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बेंजामिन नेतन्याहू की हालिया हमले के दौरान क्या पोजीशन होगी। ऐसे में फ़लस्तीन में अमन कैसे कायम हो सकता है जब इसराइल के दोनों धड़ों में शदीद इख्तलाफ था। एक धड़ा अगर मुसालिहत पर तैयार होता तो दूसरा उसके खिलाफ हो जाता। इस मुआहदे में मिस्र की कोशिशों का अमल दखल था।
قاہرہ میں مصری عہدیدار نے بتایا کہ مذاکرات کے مشکل اور کٹھن دور کے بعد حماس اسرائیل عارضی جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے ساتھ طے پانے والا کوئی بھی امن معاہدہ عارضی ثابت ہوگا۔ حماس اور اسرائیل میں امن مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چیت ہونے کا امکان تھا۔